پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے بریک پہ جانے سے پہلے. جی بات ہو رہی تھی کچھ سیاسی نوعیت کے معاملات پر، اور آج کیونکہ ورلڈ لائف کا دن بھی منایا جا رہا ہے پوری دنیا میں، اس کی مناسبت سے خصوصی پروگرام آپ کے لیے ریکارڈ کیا تھا، وہ بھی نشر کیا گیا. یہ پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ ہے اور اس سیگمنٹ میں بات ہوتی ہے آپ کی صحت کے حوالے سے، اور ہمارے اسکیجول گیسٹ یہاں پر موجود ہوتے ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں آپ کی صحت کے جو معاملات ہیں ان پر. اسکرین کے اوپر نمبر کچھ دیر بعد چلا دیا جائے گا جن نمبرز پر کال کر آپ پروگرام میں شامل ہو سکیں گے. اور ہمیشہ ایک بات پروگرام کے آغاز میں کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ جب بھی پروگرام میں کال کریں مختصر گفتگو کریں، اپنا نام بتائیں، اپنے علاقے کا نام بتائیں اور اپنا مسئلہ بیان کریں. اور صحت کے حوالے سے خاص طور پہ مسئلہ جو ہے وہ بیان کرنا ضروری ہے. دیگر معاملات کے اوپر بات ہوتی رہتی ہے لیکن صحت کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس کے اوپر گفتگو ہوگی. معزز مہمان تشریف فرمائیں، انہیں پہلے میں خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد گفتگو جاری رہے گی. حاجی دین محمد اخونزادہ صاحب ہمارے اسکیجول گیسٹ ہیں، یہاں پہ موجود ہیں، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ حاجی صاحب، بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے. حاجی صاحب ڈھیروں سوال آپ کے لیے ہیں، کوشش کروں گا کہ فرداً آج اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی جائے، اور باقی جو لوگ کالز کریں گے اس کا پھر سلسلہ آگے جاری رہے گا. پروگرام کے آغاز میں ہمیشہ ایک گزارش آپ سے یہ کرتا ہوں کہ جو بھی پروگرام پہلی دفعہ یہ دیکھ رہا ہے اس کے علم میں آ جائے کہ آپ کا طریقہ علاج کیا ہے، تو پھر بات آگے بڑھتی ہے. جی بسم اللہ الحمدللہ، اللہ اکبر. مشکل نہیں کائنات مشکل. میرا طریقہ علاج بڑا آسان ہے. میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے علاج کرتا ہوں اور جڑی بوٹی جو 38-39 سال کی ریسرچ سے یہ سب چیزیں تیار ہوئی اور ابھی بھی ریسرچ جاری ہے. تو کل سے آج بہتر، آج سے آنے والے کل میں زیادہ بہتر دعا تیار ہوگی انشاءاللہ. تو ہر آنے والا میرے پاس 2 بوتلیں پانی لے کے آتا ہے، اور پانی کے ساتھ ساتھ مریض کو لے کے آتا ہے. کوئی مریض اگر اوپر میرے پاس آنے کے قابل نہیں ہے تو میں نیچے خود آ کے دیکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے، گاڑی میں، ایمبولینس میں، جس میں بھی آتا ہے. تو میرا طریقہ کار یہ ہے، ہر آنے والا 2 بوتلیں پانی کی بھری لے کے آئے گا. چھوٹی بڑی کا سوال نہیں، جو چائے لے کے آ جائے، جو چائے لے کر آ جائے. کیونکہ ابھی بھی جگہ نہیں ختم ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، خالی ہو، بھری ہوئی، تو اس سے بہتر ہے جو چائے لے کے آ جاؤ. بالکل، لیکن پانی اس میں پانی ہونا چاہیے، خالی نہ ہو. خالی نہ ہو، یہ ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی تو پانی کو جو ہے وہ دم کر کے دیا جاتا ہے، اور یہ جو علاج ہے جیسا بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ قرآن کریم کے ذریعے جو وہ علاج کیا جاتا ہے، اور اس سے سبھی لوگ مستفید ہو سکتے ہیں. اس کے بارے میں بھی بتائیں. جی دیکھیں، قرآن سبھی کے لیے بے ہے. شک. میرے پاس کسی ذات پات کا جھگڑا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. مسلم غیر مسلم کا سب کا برابر علاج ہے. ایک ہی دعا ہے، ایک قرآن پاک سب کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. سب مسلم قرآن پاک پڑھتا ہے، غیر مسلم نہیں پڑھتا، اس کے پاس وہ علم نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو پابند کرتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی غیر مسلم آ کے یہ سوال کرتے کہ مجھے یہ قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے پانی پھو کے دے دیں، آپ اسے پڑھ کے دے دیں. تو میں چھوٹی سی مثال، یہ ہمارے پروگرام ایسا نہیں لیکن میں اسی حوالے سے میں چھوٹی سی 1 منٹ لینا چاہتا ہوں. میں چھوٹا بچپن تھا تو دربند نام، اب تو نیو دربند زمانے میں دربند تھا. تو دروازے میں دستک ہوئی تو میں اپنی بہن کے گھر میں گیا ہوا تھا بہن سے ملنے کے لیے. تو ٹاک ٹاک ہوئی تھی، میں گیا، دروازہ کھولا تو ایک میں چھوٹا بچہ تھا، یہ بڑے صاحب کھڑے ہوئے تھے جو کم پیش، آپ یہ ہماری عمر کے آس پاس ہی ہوں گے. بولا مجھے مرغی ذبح کر کے دے دو. تو میں آ کے میں نے بولا کہ آپا وہ بندہ کھڑا مرغی ذبح کروا رہا ہے تو وہ خود تو کیوں نہیں کرتا. تو اس نے نام بتایا تو نام کچھ سمجھ سکتا تھا. تو بولا ذبح کر کے دے دو. میں نے مرغی ذبح کر کے چھری بھی اس کو دے دی اور مرغی اس کو دے دی. دینے کے بعد تو میں آ کے پوچھا تو بولا نہیں، یہ آ کے ہم سے ذبح کرواتے ہیں. اچھا، اس لیے کہ ان کا مذہب دوسرا ہے. بالکل ٹھیک. تو دیکھیں، اسی لیے یہ بات اس لیے کی کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو پابند کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں. کوئی زبردستی نہیں، لیکن ایک پابندی ضرور ہوتی ہے کہ تمہارے پاس کوئی بھی غیر مسلم آ جاتا ہے، قرآن پاک کی یہ آیتیں پڑھ کے پانی میں پھونک کے ان کو دے دو. اس سے ان کو شفا ملے گی، تمہیں جزا ملے گی. بالکل ایسا ہی. بالکل ٹھیک ہے. سب کے لیے علاج بالکل ٹھیک ہے، اور ہر قسم کی بیماریاں اس کا علاج اس سے ممکن ہوا ہے. اور میں چاہوں گا ذرا حاجی صاحب اس کا بھی تذکرہ ہو جائے تاکہ سننے والوں کے علم میں یہ بات آ جائے کہ سمجھا یہ جاتا ہے، خیال یہ کیا جاتا ہے کہ دنیا میں بہت ساری بیماریاں لا علاج ہیں. پیدائشی بچے معذور ہوتے ہیں، ان کا علاج نہیں ہو سکتا. جن کا دماغ چھوٹا رہ جاتا ہے ان کا شاید علاج ممکن نہیں ہے. دل میں کسی کے سوراخ ہے تو علاج ممکن نہیں ہے. اور جو طریقہ علاج جو ہمارے ہاں اس وقت رائج ہے، اس کے ذریعے جو ہے ان بیماریوں کا علاج اتنا آسان نہیں اور مہنگا بھی بہت ہے. اس کے بارے میں ذرا بتائیے کیسے. ایسے تو نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، جزاک اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کیونکہ یہ بیماریاں اور یہ مشکلات کسی سے پوچھ کے نہیں آتی. ایسا ہی بالکل. امیر غریب کے گھر میں نہیں، سب کے گھر میں. سب کے گھر میں. ٹھیک ہے. سوائے یہ کہ یہ معذور بچے اکثریت رشوت کھانے والوں کی اولادیں زیادہ ہوتی ہیں. استغفر اللہ. کیونکہ بدعاؤں کے ساتھ پیسہ لے رہے ہوتے ہیں. چھوٹے دماغ کے بچوں کا علاج ہے، وہ بچے کا دماغ بڑا ہو کے اپنی زندگی میں آ جاتا ہے، جو میڈیکل میں ناممکن ہے. آپ کی بات سے 1,00,000% اتفاق کرتا ہوں. 1,00,000%.
तो हमारे पास ऐसे लोगों का इलाज हो चुका है जिसको अपनी सेंस नहीं, समझ नहीं मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, गटर में गिर रहा हूँ, सामने बिजली है उसकी तार पकड़ रहा हूँ, उसे कुछ समझ नहीं, चलता फिरता है। फिर जब वो ठीक होता है, ठीक होने के बाद जो अपनी ज़िंदगी में आना शुरू होता है, उसे मालूम होता है कि मेरे माँ बाप हैं, ये मेरे बहन भाई हैं, और फिर ये दुनिया है, इस दुनिया में रह के हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उस चीज़ को समझ तब आती है जब उसका दिमाग बड़ा होना शुरू होता है, वो आम बच्चों के बराबर आना शुरू होता है। वरना मैंने जो चीज़ देखी, आप लोगों से सीखा, आपसे मुराद है मरीज से, आने वाले मरीज से सीखा कि कहते हैं वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरी उम्र के लोग हो चुके हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे थे वो वैसे ही रहे। बुरा नहीं माना, मेरी बात मानना चाहता हूँ, शायद मेरी बात अच्छी ना लगे कई लोगों को, लेकिन ये सच है, ये गलत नहीं होगा। आपकी मेरी उम्र को तो आ चुके हैं कि वक्त के साथ साथ वो जैसे थे वो वैसे ही रहे। वो बोलते हैं कि ठीक हो जाएगा, ये है वो है फलाना ढिमकाना, तो वो चीज़ सारी गलत साबित हुई, टोटल गलत। जितनी मैं सच कर रहा हूँ मेरे सामने बेताशा चीज़ें गलत साबित हो रही हैं, बहुत ज़्यादा गलत साबित हो रही है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अब आपने जो बात की है कि वो बच्चे जो माजूस को आम फहम में आप कहते हैं जिंदा लाशें, सीपी चाइल्ड, वो बच्चे जो अपना हाथ पाँव हिला नहीं सकते, या कोई हिलाते हैं तो वो उठ के बैठ नहीं सकते, वो खड़े नहीं हो सकते, वो अपनी ज़िंदगी में ये कि वो पढ़े ना पढ़े, वो ऐसे लेटे 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 आपकी उम्र को या मेरी उम्र को पहुंच गए, माँ बाप खिला देते हैं, उसका पेशाब पखाना साफ कर लेते हैं, उनकी ज़िंदगी यही होती है, इससे आगे नहीं जाती। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सीपी चाइल्ड बहुत बच्चों का इलाज हुआ है, बहुत बच्चे ठीक हुए और अभी भी ज़ेर इलाज हैं, ठीक हो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। बहुत बड़ा करम है अल्लाह का कि बहुत लोग आते हैं, आके इलाज करवाते हैं, वो ठीक हो चुके होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है। ये चीज़ें वो है जो नामुकम्मल है, उसको मुकम्मल होने के लिए कुछ वक्त चाहिए। लेकिन मैं आपकी तोसे से मैं सब सुनने वालों की बात कहूँगा कि वो खुद डॉक्टर ना बने, बेहतर यही होगा। बहुत अच्छी बात आपने कही, बिल्कुल ऐसा ही। क्योंकि वो 1.5 होशियार भी नहीं है और 2.5 होशियार भी नहीं है, आजकल 5 होशियार हो गए। बहुत खूब, बहुत ज़्यादा होशियारी है, नहीं अपनी मर्जी से ये दो, ये ना दो, ये दो, ये चीज़ें छोड़ दो। जब आप मेरे पास इलाज करा रहे हैं, आपने मेरे मुताबिक चलना है। ऐसा ही है। आप डॉक्टर से इलाज कर रहे हैं, आप डॉक्टर के मुताबिक चलें। लेकिन अगर आप मुझसे इलाज करा रहे हो, जाके पूछें डॉक्टर साहब हम ये खिलाने के, डॉक्टर साहब ने हर चीज़ उल्टी बतानी है, ये भी खिलाओ, ये भी खिलाओ, ये भी खिलाओ, तो वो मरीज का बेड़ा गर्क। बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा हुआ है। ये खुद डॉक्टर जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा, खुद वो था, उसका बेटा जो माजूर था, वो उसके क्या नाम मसल से ख़त्म हो गए थे, इलाज शुरू हुआ, बेहतर हुआ, बेहतर होने के बाद जो उसके बाद एक दोबारा तबीयत ख़राब होने लगी। जो मैंने पूछा ये क्या हो रहा है, बोला तेरी बात थोड़ी मानूंगा मैं, यार मैं डॉक्टर हूँ यार, ये नहीं खाएगा, ये नहीं खाएगा, ये नहीं खाएगा, ये होगा। मैंने खिलाते रहे, मैं सीधा डॉक्टर साहब गेट से बाहर निकाला, मैंने कहा डॉक्टर साहब माफ़ी चाहता हूँ, आप जा सकते। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये उनकी बात अलग है, मेरी अलग है। देखो मैं रिसर्च करता हूँ, डॉक्टर की रिसर्च नहीं है, उसने जब पढ़ के आया तो उसने वही करना, ऐसा ही। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। देखिए मैं छोटी सी मिसाल आप देखिए, मैं बताना चाहता हूँ। हम दोनों ने एक कॉलेज से पढ़ा, दोनों के पास एक ही तालीम है। ऐसा ही। हम दोनों ने एक यूनिवर्सिटी से पढ़ा, दोनों के पास एक ही तालीम है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन मेरे आप में फ़र्क है। आपने तहकीक की, रिसर्च करके आपने नई चीज़ें ईजाद की और मुझसे बेहतर ईजाद की। बिल्कुल ठीक है। तो मैं रिसर्च करता हूँ, मैं ईजाद करने की तरफ आता हूँ। मैं एक ज़माने से रिसर्च करता चला आ रहा हूँ और अभी भी करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। और अभी भी लोग आते हैं, इलाज करवाते हैं, जो यानी कि बहुत सारे ऐसे इदारों के आते हैं कि अगर आप सुने तो आप हैरान रह जाएंगे। और वो खुद PhD है उसी शोबे के, लेकिन वो 5-0 पे खड़े हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में वापस आए। ये सबसे तो ज़्यादा ये चीज़ आपने बताई, मैं आपको सीपी चाइल्ड पे ये बात की है। इसके अलावा हम आते हैं आर्टिस्टिक के, जिसके हाथ पाँव मुड़े होते हैं, तकलीफ होती है, वो बैठने के काबिल नहीं, चलने के काबिल नहीं। सीपी चाइल्ड का भी ये आलम है, बैठने के काबिल भी नहीं, चलने के काबिल भी नहीं है। लेकिन आर्टिस्टिक के लिए जो तकलीफ दे मरहला है, अज़ियतनाक, वो उसका पखाना करना है, पोटी करना। 15 दिन, महीना, 1.5 महीना, कोई 2 महीने बाद जाके पोटी करता है। और जिस दिन वो पोटी करता है, उसकी चीखें सारा मोहल्ला सुन रहा होता है, और समझ उसके पेट में से पत्थर निकल रहे होते हैं। यानी उसकी ये अज़ियत होती है। और 12 से 20 घंटे तक भी उसके वालिदैन कहते हैं कि इसकी चीखें बंद नहीं होती हैं, यानी कि वो जगह इतनी तकलीफ दे छिल चुकी होती है। वही बच्चा जब आके इलाज करवाते हैं, वो बच्चा बैठ होता है, वो चल भी रहा होता है, वो डेली 1 दफ़ा 2 दफ़ा बहाना भी कर रहा होता है। अच्छा, तो अल्लाह का बड़ा बिल्कुल ऐसे ही। दुनिया की सारी दुआएं को दे चुके होते हैं, एलोपैथिक में, हिकमत में दे चुके होते हैं, लेकिन वो चीज़ बनती नहीं होती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसी बच्चे को देखो, महीना 20 दिन के बाद वो अपनी ज़िंदगी में आ चुका होता है। फिर आपने मुझसे सवाल किया कि दिल के सुराख के बच्चे,
دل کے سوراخ ایک سوراخ دو سوراخ ہوتے ہیں تین تین بھی ہوتے ہیں لیکن وہ سارے سوراخ بغیر آپریشن کے بند ہو چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو جڑی بوٹیاں ہم دے رہے ہوتے ہیں اس میں ان والدین کو پابند کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کھانا ہے کھلانا ہے اور یہ نہیں کھلانا, پابندی کرنی. وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت ساری چیزیں مریضوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں لیکن اس کو شوق سے بھی کھاتے ہیں اور فخر سے بھی کھاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ جب وہ ٹھیک ہو چکا ہوتا, ٹھیک ہونے کے بعد اپنی زندگی میں آتا تو کوئی اس کو نہیں کہہ سکتا کہ یہ کل بچہ بیمار تھا, یہ ہارٹ پیشنٹ تھا, بالکل ٹھیک ہے, اس میں سوراخ تھے. نہ نہ اپنی زندگی شاندار ہے. پھر آپ اس پہ آ جاتے ہیں کہ جو بائی پاس ہو جاتا ہے. بالکل. بائی پاس ہونے کے بعد بھی اس کی میڈیسن نہیں ختم ہوتی, صحیح چلتی رہتی, وہ ابھی ہزار خار روپے بھی نہیں کی ہوتی. بالکل. سب سے سستا ترین علاج ہمارے پاس دل کا وہ کوڑیوں کے دام ہے. تمام دوائیں ہماری سستی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر ایلوپیتھی کو رکھ لیں ہماری دوائی اس سامنے ٹکوں کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کس کی ٹکوں کی دوائی ہماری, لیکن اس سے کہیں کروڑ درجے بہتر کام کر رہی ہے. بال بند ہیں, بال کھل گئے. ٹھیک ہے. شرائنیں بند ہیں, شرائنیں کھل گئی. بالکل. وہ بندہ اپنی زندگی میں آ کے بھاگ دوڑ رہا ہے, زندگی میں خوش باش ہو رہا ہے, جو 4 قدم اٹھا کے اس کا ہوتی اب وہ چیزیں ختم ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور دن میں جو ہے نا 6-8 میل وہ کا نام ہے وہ چل رہا ہے تو سپلائی بھی دے رہا ہے. جو سیل میں نہیں کر رہا ہے تو سپلائی کرتے کرتے تو اس کا تو یہ حالت ہے کہ بیچارہ ہلنے قابل نہیں ہے. لیکن اب وہ اس کو زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ کہتا ہے یار میں تو ٹھیک ہوں, مجھے کوئی غم نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. کوئی پریشانی نہیں ہے. تو یہ چیزیں تمام کی تمام چیزیں قابل علاج ہیں اور سب سے سستا ترین علاج ہے, وہ بہترین علاج ہے. آپ کا دل ٹھیک ہونے کے بعد آپ کو دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. اگر دل خراب ہے, اب دیکھیں جتنے لوگوں نے ابھی میرے سامنے جو رزلٹ آئے ہیں کہ انہوں نے اسٹنٹ ڈالے دل میں, تکلیف میں ابھی چیخ رہے ہیں, بڑی اور رو رہے تکلیف چیز ہے. وہ مہینے کی 10-15 ہزار 20 ہزار کی دوائی بھی کھا رہے ہیں. جو ڈالنے سے پہلے ڈالنے کے بعد بھی وہی ہے دوائی کھا رہے ہیں. تو کسی کو تکلیف کم ہوئی, کسی کو نہیں بھی ہوئی. بالکل. دیکھیں ہمارے پاس جو علاج ہے وہ نیچرل ہے. اگر آپ اپنے مذہب کو پڑھیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا علاج تھا, جو ہماری حدیث سے سب کچھ موجود ہے. تو میں اسی کو لے کے چل رہا ہوں آگے, اسی طریقے کو آگے لے کے چل رہا ہوں. اب میں سوچتا ہوں جب میں نے یہ ریسرچ شروع کی تو میں سب سے پہلے یہ تھا کہ میرے سامنے ایک سوال تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا, کوئی طور بھی جا کے اللہ سے دعا کی کہ رب العزت میرے پیٹ میں درد ہے, بولا یہ فلانے درد کا پتہ کھا لو. پتہ کھایا تو درد ختم ہو گیا. دوسرے دن پھر درد ہوا, وہ پتہ کھایا تو درد ختم نہیں ہوا. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر جا کے پہنچے کوئی طور پہ, اس نے بولا کہ یہ رب العزت کل تو پتہ کھایا تو درد ختم ہوا, آج پتہ کھایا درد ختم نہیں ہوا. بولا موسیٰ تو کیا سمجھا کہ شفا اس پتے میں نہیں, شفا میرے پاس. کیا کہنے میرے رب, وہ ایک وسیلہ ہے. بہت خوب. وہ ایک وسیلہ ہے. جی. تو انسان ایک دوسرے کے لیے وسیلہ, میں اور آپ ہم دونوں کائنات کے لیے وسیلہ, کائنات ہمارے لیے وسیلہ ہے. بہت خوب. وسیلے کو نہ ماننے والے روتے رہتے ہیں, وسیلے کو ماننے والے ہنستے رہتے ہیں. تو باتیں یاد رکھیں. میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, رب کرم کرے. ایک صاحب نے طنز کی, بہت پرانی بات ہے, 22-25 سال ہے, اس نے قرآن پاک پہ طنز کی. میں نے اس کو منع کیا تم یہ نہ کیا کرو, تم جب کبھی بیٹھو تو آپ مجھ پہ تنقید کرو. بالکل ٹھیک ہے. مجھے 4 تھپڑ مارو, میں ہنستا رہوں گا, لیکن تم اس طرف مت آؤ. بالکل ٹھیک ہے. لیکن وہ نہ مانا, کہنے لگا تھا بار بار کوئی ثبوت ہے. میں نے اس کو بہت سمجھایا, 1 سال 6 مہینے سمجھایا, عقل میں نہ آئی. کہنے لگا تم ثابت کرو جو کہتے ہو کہ قرآن پاک کی آیت کو اتنی مرتبہ پڑھو تو فائدہ ہے. میں نے کہا جتنے پڑھیں گے طاقت بڑھتی ہے. بولا کوئی ثبوت ہے؟ میں نے کہا ہاں. میں نے کہا ثبوت میں پریکٹیکل دوں یا زبانی دوں؟ بولا پریکٹیکل. میں کھڑا, 1 تھپڑ, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں. میں نے کہا پہلے تھپڑ میں کتنے فرق پڑا, دوسرے میں کتنا, تیسرے چوتھے میں. کہنے لگا وہ تکلیف پہنچی. میں نے کہا یہی ہے کہ جب انسان کوئی کام زیادہ کرتا ہے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اب سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد اس نے قرآن پہ تنقید دی کہ اللہ مجھے معاف فرمائے. اس سے میں نے معافی مانگی تو اس نے بولا بعد میں مانا, بولا میں غلط تھا. یہ بات میرے لیے انعام ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں غلط تھا. قرآن کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ایسے میں ایک پروگرام ہوا تھا, ٹی وی کا پروگرام ہوا تھا, انہوں نے مجھے گھیرنے کے لیے, میرے سے انتقام لینے کے لیے, تو کسی نے پروگرام طے کیا تھا. میں بعد میں بتا دوں گا کون تھا. پہلے کالر کو شامل کالر لے لیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں, فرمائیے. ہاں وعلیکم السلام.
मैं फाइजा बात कर रही हूँ कराची से। जी फायजा फरमाइए। मैं 15 साल से इनके पास इलाज करवा रही हूँ अपना, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इनसे मुझे बहुत फायदा हुआ है। चले अच्छी और बात है ना, मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी बहुत इस अच्छी K21 के चैनल से। और है, मैं बहुत सी जगहों पे गई जहाँ मेरा इलाज नामुमकिन था, लेकिन मुझसे पैसे मांगे जा रहे थे कि आप पैसे दें तो हम आपका इलाज करेंगे, आपकी कार्ड करेंगे। लेकिन यहाँ आके मुझे ना इन्होंने कुछ पैसे लिए, ना इन्होंने कुछ मुझसे मुआवजा लिया, बल्कि अल्लाह का शुक्र है मेरे बहुत से मसाइल हल हो गए और मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और K21 की हैसियत से मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि प्लीज आप इनसे इलाज करवाएं, फी सबिलिल्लाह ये काम करते हैं और मैं इनको हमेशा अपनी दुआओं में याद करती हूँ। बहुत शुक्रिया। मेरे बच्चे तक, मेरी बच्चियाँ तक इनकी बड़ी गवीदा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बड़ी यकीन नवाजिश। मानेंगे? और मैं अभी भी मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज आप किसी और जगहों पे मत जाएं, वहाँ सिर्फ पैसे बटोरे जाते हैं और इलाज भी नामुमकिन है, कोई इलाज इनका कारामद नहीं होता है। ठीक है फायदा, बहुत शुक्रिया बहन, आपने कॉल की और अपने जो कीमती कलमात हैं उससे नवाजा भी। इससे बड़ी हौसला अफजाई होती है और यकीनन सुनने वालों को भी इससे बड़ा हौसला मिलता है, क्योंकि बहुत सारे सवालात इस हवाले से आते हैं। तो आपको यकीनन इससे फ़ायदा हुआ और आपने अच्छा किया कि प्रोग्राम में कॉल करके ये बात शेयर की। तनकीद भी बर्दाश्त की जाती है और ख़ास तौर पे अगर आप इस तरह अप्रिशिएट करते हैं, अगर किसी को भी इससे फ़ायदा हुआ है तो ज़रूर आकर बताएं। बहुत सारे लोग हैं जो इलाज के बारे में पता करते हैं और जब अफाका हो जाता है तो उसके बाद कॉल करके जो है वो बात नहीं करते। तो ये थोड़ी सी गैर मुनासिब बात है। तो जिस तरह आप तनकीद करते हैं, सवालात भेजते हैं, उस तरह अगर आपको अफाका भी होता है तो उस सूरत में भी आप हमें ज़रूर बताया करें। बड़ी नवाजिश आपकी। हाजी साहब, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आकर इसके ऊपर गुफ्तगू करूंगा और सवाल आपसे शामिल करूंगा। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाए हैं हाजी बीन मोहम्मद अखुनज़ादा साहब। आपकी सेहत के हवाले से सेगमेंट में बात होती है और वो सिलसिला जारी रखेंगे। हाजी साहब फरमाइएगा, ब्रेक पे जाने से पहले खातून ने कॉल की और बड़ी हौसला अफजाई होती है और मैं इसका बरमला इजहार करता हूँ हमेशा कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अफाका हुआ है तो आप आके उसके बारे में बताएं, और नहीं भी होता तो आप आके ज़रूर बताएं कि क्या वजह है, ताकि उसकी फिर जो है मज़ीद तशख़ीस की जा सके और उसके ऊपर तहकीक की जा सके कि इसकी वजह क्या है। इलाज के हवाले से तो उन्होंने बताया, और फिर उन्होंने साथ में ये भी एक चीज़ के बारे में निशानदेही की जिसका हम बार बार तस्करा करते हैं कि किसी भी बीमारी का इलाज आजकल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, और इस महंगाई के दौर में ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में, गरीब ममालिक के अंदर वो बेइंतहा मुश्किल है किसी के लिए इलाज करवाना। तो उन्होंने जो बात कही है आपकी तायीद कर दी है बात की कि आपके इलाज की तो कोई फ़ीस नहीं है, ये तो चलता है। यासर, मुझे 38-39 साल हो गए खिदमत खलक करते हुए। इस सारी ज़िंदगी में मैं कभी किसी से फ़ीस नहीं ली जी। हाँ, दुआएं ज़रूर ली जो मेरे अकाउंट में जमा। बिल्कुल ठीक है। और सबसे ये कहता हूँ मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। लोग आते हैं, दम कराते हैं, कुरान पाक के आते पढ़ने ले जाते हैं, पानी दम करा के ले जाते हैं, कोई पैसा नहीं। लेकिन जो दवाई दी जाती है वो पैसे से दी जाती है, क्योंकि दवाई बगैर पैसे की बनती नहीं। बहुत सारे मेहरबान आके समझते हैं कि हमें 10-20 हज़ार की दवाई भी फ्री मिल जाए। अल्लाह से दुआ करता हूँ रोज़ाना, अल्लाह तो मुझे बेहिसाब दे ताकि हर आने वाले की दवाई फ्री कर दूँ। कहता हूँ अल्लाह तो मुझे बेहिसाब दे कि आने वाले को दवाई में फ्री कर दूँ, उससे कोई हिसाब किताब ना हो। अमीर गरीब का सवाल ही नहीं है, गैर मुस्लिम का सवाल नहीं है। आए दवाई लेके चला जाए, दम करा लेके चला जाए, अल्लाह करे हम इस काबिल हो जाएँ। मैंने जो ज़िंदगी गुजारी मैंने दुआओं के लिए गुजारी। मैं अपनी मजदूरी करता रहा, आज भी कर रहा हूँ। मैंने मशीनरी काम एक ज़माना किया, 45 साल इंडस्ट्री चलाई, अपना कारोबार किया, गारमेंट्स मशीनरी, लेदर गारमेंट्स का मैं सेल परचेज मशीनरी काम करता रहा, स्पेशलिस्ट काम का। तो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी, और साथ साथ रिसर्च भी करता रहा। साथ साथ मैं अपने रूहानी सिलसिले को लेकर चलता रहा। इस पर बड़ी मेहनत, बहुत मेहनत होती है रूहानियत में। इतनी मेहनत शायद आप तस्वर भी ना कर सकते, तस्वर नहीं किया जा सकता। 6-6 महीने कावा रोटी भी चलते हैं। 6-6 महीने तक सिर्फ एक हद मुकर्रर है कि आपने इतनी सी रोटी खानी और एक कप कावा पीना है, इससे आगे आप नहीं जा सकते। बिल्कुल ठीक है। उसी में ज़िंदगी गुजारनी होती है, उसी में दिन रात की पढ़ाई होती हैं। तो इस सब अल्लाह की रज़ा, अल्लाह के प्यार में कर रहा हूँ। तो जहाँ तक कि खातून ने फ़ोन किया, अल्लाह जज़ा खैर दे,
میرے پاس لاکھوں لوگوں کا علاج ہوا، لاکھوں لوگوں کا علاج ہوا، لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا انہوں نے مجھ سے فیس کے بعد میں 2 روپے بھی لیے، یہ الفاظ کسی کے پاس نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن دعاؤں کے لیے ضرور ہوگا کہ سب سے دعاؤں کو کہا، اور ساتھ ہی بھی کہتا ہوں اگر تم اس قابل بھی نہیں تو کوئی بات نہیں، بالکل ٹھیک ہے، اگر دعا دینے کے قابل بھی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں کوئی ہے۔ مسئلہ نہیں، باقی دعا کی بات ہے، دعا پیسوں سے بنتی ہے، پیسوں سے دی جاتی ہے، کیوں اگر ہم نے پہلے یاسر میں آپ سے بات کر، جس سے اللہ جزائے خیر دے فائزہ بی بی کو جس نے فون کیا، میں نے بہت غلطیاں کی، غلطی کی تھی کہ میں نے دعائیں بنائیں، کچھ پیسے دی، کوئی فری میں دے دی، اب نہ پیسہ ہے اور نہ دعائی ہے، اب لائن میں کھڑے میں 100-150 مریض ہمیں دعائی چاہیے، نہ پیسہ ہے نہ دعائی ہے، اب کیا کروں؟ آپ یوں نہیں کر سکتے، میرے پاس ہزار لوگوں کا زیر علاج ہے، دوائی بنتی ہے، وہ دوائی دی جاتی ہے، پھر پیسے آتے ہیں، پھر دوائی بن جاتی ہے، پھر میرے ساتھ ریسرچ کرتا رہتا ہوں، چلتا رہتا ہے ہمارا۔ تو آپ کو انشاءاللہ آپ کے پروگرام میں لوگ آئیں گے، وہ لوگ آئیں گے جو کہ ایک طویل وقت بیماری میں گزارے ہیں، 20-20 سال۔ بتاؤ کہ 20 سال تک ایک خاندان ایک بیماری میں ہوتا ہے، پورا خاندان اس میں برباد ہو رہا ہوتا ہے، ماں بیمار ہے تو اولاد بھی دن رات، شوہر بھی دن رات، یا اگر باپ بیمار ہے تو اولاد دن رات اس سال کھڑی ہے، یا بیٹی بیٹا بیمار ہے تو سب اس سال لگے ہوئے، جو ان کی کمائی ہوتی ہے اسی میں نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں اس چیز سے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس سے نجات مل جائے۔ کوڑیوں کے حساب سے یعنی کہ ایلوپیتھی کے مقابلے ہماری دعا کے رکھ کے بٹھا دو تو یہ فرق ہے، وہ وہاں پر ہے اور ہمارا چند کوڑیوں کا علاج ہے اس کے مقابلے میں۔ اور مزے کی بات جو 20 سال میں ٹھیک نہ ہو تو الحمدللہ مہینہ 2 مہینے 3 مہینے وہ ٹھیک ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس بات کا تو خود ہی گواہ ہے کہ ہیپیٹائٹس سی کینسر کے مریض تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس آج بھی تمہارے موبائل میں ریکارڈ موجود ہے، آج بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ کی ایک خاص چیز ہے کہ جتنے ہی کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں اور ہیں بڑے بڑے آپ کے دوست ہیں، ان سے بھی آپ نے اس موضوع میں بات کرتے رہتے ہو، ہوتی رہتی ہے، وہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس قابل علاج ہے، ناقابل علاج ہے، وہ بھی ڈیٹیل آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ آپ بس اچھی بات ہے سب کا بیلنس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جتنے بھی مریض میرے پاس آتے ہیں الحمدللہ رب شفا دیتا ہے، میں کبھی مایوس نہیں تو میرے تصور بھی یہ نہیں ہے کہ آنے والے مریض کو شفا نہیں ملے، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تصور بھی نہیں۔ ایمان اٹل ہے کہ رب نے شفا دینی، وہ دے نہ دے اس کا معاملہ ہے، لیکن میرا ایمان اٹل فیصلہ ہے کہ رب نے شفا دینی، وہ شفا ملتی ہے۔ آپ کے پروگرام میں دوسری جگہ پروگرام میں ہو رہا ہوتا ہے، ایک سوال آپ ہی کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں، وہ سوال یہ ہوتا ہے آنے والا بخار والا بخار دوائی کھا کر نہ آئے اور پین کلر درد والا کھا کے نہ آئے، جس درد و کرب میں نا اسی میں آئے، ٹھیک ہے۔ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم جی جناب فرمائیے۔ جی میری آواز آ رہی؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، سوال کیجئے۔ سر محسن بات کر رہا ہوں۔ جی جی سوال کیجئے، فون کے اوپر بات کریں، ٹی وی کے اوپر آواز نہ سنیں، ٹی وی کے اوپر نہ آواز سنیں۔ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے یہ معدے اور جگر کا مسئلہ ہے، تو مجھے یہ سب سے پوچھنا تھا تو یہ سے بات ہو سکتی ہے میری آواز؟ جی جی آپ کی آواز سن رہے ہیں، سوال کیجئے سوال کیجئے۔ سر مجھے معدے اور جگر کا مسئلہ ہے، بالکل کھانے میں مجھے بہت پریشانی ہے، میں مسالہ وسالہ کچھ بھی نہیں کھا پا رہا ہوں، اور بس ابھی یہ ہے کہ پانی اور دوائیاں۔ چلیں اللہ بہتر کرے گا، ابھی آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں۔ جی جی یہ میرا بھائی اللہ سلامت رکھے، سب کو شفا دے، کائنات کے ہر بشر کو، فرش سے آج تک جتنی مخلوق بیمار ہے نا جو بھی ہے اللہ سب کو شفا دے، دعا روزانہ کی ہوتی ہے۔ یہ میرے پاس آ جائے 2 بوتلیں پانی بھری ہوئی لے کے آ جائے، آ کے علاج کرے، لیکن ابھی میرے پاس ایک جواب ہے چھوٹا سا، میں اپنے بھائی کو سنا دیتا ہوں۔ آپ روزانہ 2 ٹائم اتنا امرود لے لو، لیکن امرود پکا ہوا نہ ہو، کچا پکا مکس، کچا پکا، ٹھیک ہے۔ 2 ٹائم اتنا سا امرود لے لیں، وہ کچا پکا ہو تو کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد وہ امرود کھا لیں، لیکن امرود کھانے کے بعد پانی نہیں پینا، ٹھیک ہے، 2 گھنٹے تک۔ ایک کام یہ ہو گیا۔ دوسرا کام ہے کہ کڑی پتہ لے لو، کڑی پتہ ملتا ہے، جی جی، تو آپ جو بھی اپنے لیے چپاتی بنا رہے ہو، بلکہ یہ تمام لوگ کر سکتے ہیں، جن کو جگر کا ہے، آنتوں کا ہے، سر میں درد ہے، ناک میں درد ہے، یہ سب کے لیے بالکل ٹھیک ہے۔ گھٹنے ٹخنوں میں درد ہے، موروں والوں کو بھی یہ چیز سب کے لیے مفت ایک جیسی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر ایک پیڑا آٹا لے کے اس میں 30-35 پتی کڑی پتے کی ثابت ڈال کے اس کو چپاتی بنا کے کھا لیں، ٹھیک ہے۔ اس کو عادت مان لیں، دوپہر کو بھی رات کو بھی۔
ये 2 चीज़ें इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह सुम इंशाल्लाह आपके सामने रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप मेरे पास आ जाएं, 2 बोतलें पानी लेके आ जाएं, और मैं अपना एड्रेस बताता हूँ। मैं बादराबाद 4 मीनार चुनूंगी, इस्लानी वाले हम दोनों आमने सामने हैं। उस पर ये कि 4 मीनार पे पहुँचोगे, 4 मीनार पे कैलिफोर्निया पे उसके पीछे वाली बिल्डिंग में आप आएंगे, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है हाजी दीन मोहम्मद का। सुबह 11 से लेकर रात 8 का टाइम रोज़ाना का होता है। इतवार के दिन सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम होता है। इस टाइम आएँ, आके इलाज करवाएं, लेकिन कोशिश करें कि जिस दर्द वाला भी हो, चाहे बुखार वाला, टाइफाइड वाला, चिकनगुनिया वाला है, डेंगू वाला है, या कोई वैसे अर्थराइटिस गठरी का दर्द है, या कोई और बीमारी है, सर के दर्द की, माइग्रेन की बीमारी है, तो वो आप कोशिश करें कि आप दवा खा के ना आए, आप जिस तकलीफ है उस तकलीफ मेरे पास आ जाए। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह सुब्हाना ताला पे मेरा ईमान है कि इंशाल्लाह मेरे पास हंसते मुस्कुराते हो जाओगे। बिल्कुल ठीक है। ये आप रोते जरूर आओगे, लेकिन जाते हो हंसते हो जाओगे, मेरे अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की ताकत से। क्योंकि मैं जो ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। 2 सेकंड बड़ा लंबा टाइम होता है। बिल्कुल ठीक। 2 सेकंड अच्छा, लंबा टाइम, इतनी जल्दी जवाब? 2 सेकंड कितना? जब आपके पास हम ये काट कर रहे होते हैं, कहीं और भी मैं जो प्रोग्राम करता हूँ वहाँ भी, तो यासर लाखों लोग अपने व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे, वो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान बाहर, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, दुनिया भर में वो मोबाइल पे वो इंतज़ार कर रहे होते हैं। ठीक है। जैसे ही हम यहाँ प्रोग्राम करते हैं तो 2 सेकंड से पहले उनका जवाब आता है, जी अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरा दर्द ठीक हो चुका है। तो मेरे लिए अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, कुछ छोटा इनाम नहीं है। जो भी अल्लाह ने दिया है, लम दिया है, और रब ने बड़ा प्यारा दिया है। जो रब ने नवाजा, रब ने बेहिसाब अच्छा नवाजा है। जो रब की दी हुई हर चीज़ मेरे पास है ना, बड़ी शानदार है। ठीक है। अच्छा, अभी भाई हमारे जो कॉल कर रहे थे, ये मैदे और जिगर के अमराज में मुब्तला लोग हैं। अब आप परहेज़ के बारे में जो है वो, अच्छा कॉलर है, लाहौर से कॉलर है, कॉलर को शामिल कर लेते हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? मैं मोहम्मद कासिम लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए, क्या पूछेंगे? मैं सर आयशा से बात कहना था कि मेरी वाइफ है, तकरीबन हमें 11-12 साल हो गए दवाई खाते हुए। तो उनको पहले 6 साल पहले, 7 साल पहले ना वो हेपेटाइटिस सी था। अच्छा। तो मैंने इंजेक्शन वो लगवाए थे इनको। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद तकरीबन वो ठीक हो गई थी। तो आप इनको ना उसके बाद तकरीबन ये जोड़ों में दर्द, पट्टों में दर्द, और कमर में इनको शुगर भी है। अच्छा। ब्लड प्रेशर भी है। तो अब ये दिन ब दिन ऐसे ही बीमारी इनकी बढ़ती जा रही है, और ना हड्डियों में दर्द, चला नहीं जाता, और जो पेट फूल गया इनका, वो दवाइयाँ खा के तरह तरह की, मैं कहीं से आराम नहीं, मुकम्मल ना आराम नहीं मिल रहा। ठीक है। तो इसी मुब्तला में हूँ, 12 साल हो गए। नहीं, अभी हम प्रोग्राम, आप हमारा प्रोग्राम देखते रहे, प्रोग्राम के एंड में मैंने तो अचानक ये आप K21 न्यूज लगाई, तो मैंने देखा तो आज साहब ये बात कर रहे थे। मैंने मेरे शहजादे मेरी बात भी सुन लो। आप तमाम सुनने वाले हमारा प्रोग्राम देखते रहे। प्रोग्राम के एंड में एक कार्ड होगी, ये मैं कागज उठा के जब मैं कार्ड करूँगा तो मेरे साथ बैठना। तो क्या नाम है, आप लोग जिसको जहाँ तकलीफ़ है वहाँ हाथ रखे, और जब मैं पढ़ूँ आमीन, हाथ उठा के दबार रखें, तो इंशाल्लाह आपके सामने जवाब आ जाएगा। आपकी तकलीफ खत्म हो रही है। आप करोड़ों लोगों या अरबों लोगों, शिफा सबको मिलनी है। ये नहीं है कि किसी के लिए, मुस्लिम गैर मुस्लिम का सवाल नहीं है, सवाल इंसानियत का है। तो जितने भी बीमार हैं, अगर एक मरीज है, उसके अगर तकलीफें ज़्यादा हैं, मैं यासर में थोड़ी वजाहत करना चाहता हूँ, उसके टांगों में दर्द है, घुटनों में भी है, पिंडलियों में भी है, नाक में भी है, कंधे में भी है, तो एक साथ वो सब जगह हाथ नहीं रख सकता। ठीक है। घर के बाकी जो अफराद हैं वो मुख्तलिफ जगह पे से हाथ रख लें, कंधों पे, ऐसे कूनियों पे, या इस तरीके से ये ऐसे बाजुओं पे, जिस तरीके से बाजू पकड़े हुए हैं, इस तरह ये घुटने यूँ पकड़ लें, ऊपर नीचे करके पकड़ लें, रखने पकड़ लें। यानी एक बंदे को 10-12 जगह तकलीफ है, तो सब लोग मिलकर उसको पकड़ के, तो जो मैं बोलूँ तो वो आमीन बोलते रहें। जब प्रोग्राम खत्म हो 2 सेकंड बाद उसको बोलो चलो फिर घूमे फिरे। अब पेट का मसला आता है, हेपेटाइटिस सी की बात की। हेपेटाइटिस सी के मरीजों के पास तो काफ़ी लंबी लाइन है, माशाल्लाह आपके पास हमारे पास से बिल्कुल ऐसा, ठीक है ना। पेशेंट है। ये हेपेटाइटिस सी के मरीजों के लिए यूँ ऊपर नीचे हाथ रख लें, और हाथ उठा लें फिर रख लें, हाथ उठाएं फिर रखें, और ये काम जरूर करें। इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी होगी। ठीक है। एक कॉलर और है जी, झेलम से कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगी? जी मेरे मैदे में तकलीफ आती है बहुत ज़्यादा, पित्ते के मुकाम पे मुझे तकलीफ है। मैंने काफ़ी अल्ट्रासाउंड करवाई है, बहुत ज़्यादा मैंने
चेकअप करवाया, इलाज भी करवाया, होम्योपैथी मैं मेडिसिन इस्तेमाल करती हूँ जी जी। तो वक्ती तौर पे आराम आ जाता है। आजकल बहुत ज्यादा मसला ये है कि जब खाना खाती हूँ ना तो वो वैसे थोड़ी देर के बाद मुझे पखाना आ जाता है, तो जिस्म बहुत पतला और बहुत कमजोर हूँ। मेरी उम्र है 55 साल। एक मिनट बीबी, एक सवाल है, बहुत ज्यादा मुझे वो कमजोरी बहुत महसूस होती है, तो अभी मेरी टांगों में हिम्मत नहीं है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। खुदा के लिए आप मुझे सुनिए, आपसे हाजी साहब सवाल करेंगे। चीफ साहब, मुझे शोल्डर प्रॉब्लम भी है, मेरे कंधे में भी दर्द है। अच्छा, पहले सवाल चीफ साहब मेरी बात भी सुन लें। जी जी। मैं भी कुछ पूछना चाह रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको गंदम खाने से खाना फौरन आता है, चावल खाने से नहीं आता, ये तो नहीं है? जी गंदम से होता है, रोटी जब गंदम से ना, तो रोटी से ना आप एक काम करें, आप मुझे क्या नाम 12 बजे बाद फ़ोन कर लेना, इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह आपको खाना खा के वॉशरूम भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मैं बता दूंगा, आप इसकी दवाई मंगवा लेना, और कम से कम खाना खाने के 3-4 घंटे से पहले आपको वॉशरूम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपका नंबर मेरे पास चल रहा है, टीवी पे चल रहे नंबर, आप ये नंबर नोट कर लें, और मैं 12 बजे बाद आप मुझे फ़ोन कर लेना, मैं आपको तफसील दे दूंगा। आप इंशाल्लाह ताला अल्लाह की रज़ा से बिल्कुल ठीक हो चुकी होंगी। और मैं इस बात की वजाहत करना चाहता हूँ, यहाँ से थोड़ी इजाज़त जी जी जी। वीट एलर्जी का बड़ा प्रॉब्लम है, हमारे पास हजार खा लोग ठीक हुए, इतने से बच्चे भी ठीक हुए, आपकी मेरी उम्र के लोग भी ठीक हुए, कि ऐसे लोग भी हैं जैसे कि इस खातून ने बात की, वो रोटी सूंघ के वॉशरूम भाग जाते हैं, इधर रोटी सूंघी और जाके उनको कहना है मोशन हो जाते हैं, खाना तो दूर की बात है, वो सिर्फ चावल की रोटी पे जिंदगी गुजार रहे होते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह का खरबों करम है कि वो दवाइयाँ अल्लाह ने अता की हैं कि वीट एलर्जी बिल्कुल ठीक होने वाली बीमारी है। ठीक है। ये एक किसी हमारे पास एक बच्चा ज़र इलाज था, तो वो उसकी वालदा बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाती रही, स्पेशलिस्ट के पास, कि भाई बेटा है वो रोटी सूंघ भी ले तो उसको जाके मोशन हो जाते हैं। जब उस बच्चे का इलाज शुरू हुआ तो उसको रोटी शुरू कराई। ठीक है। अब वो रोटी भी खा रहा है, माशाल्लाह रोटी खा रहा है। और जब मैंने बोला जब कब्ज होने लगी ना रोटी खाने से भी, फिर दुआ हम चेंज कर दें। बिल्कुल ठीक है। अब वो रोटी खाते खाते उससे इतनी कब्ज होने की 2-2 दिन तक वॉशरूम में जाए। माँ ने बोला जी ये 2 दिन उससे वॉशरूम में गया, अब ये तब्दीली कर दो, कर दी। आज उसकी ज़िंदगी अपनी ठीक है। अब वो किसी डॉक्टर साहब ने उससे कहा कि हमने 100 वर्कशॉप किए, तो इस बीमारी का हमें इलाज नहीं मिला। बिल्कुल ठीक है। आपका बच्चा बीमार है तो अगर कहीं से इसका इलाज हो जाए तो मुझसे ज़रूर शेयर करना कि ऐसे लाखों मरीज पड़े। ग्लूटेन एलर्जी जिसको कहते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ठीक है। वो जब ठीक होने के बाद उसने बोला जाके बोला जी मेरा बेटा वो गेहूँ ही खा रहा है, आज ठीक ठाक है, उससे मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है। तो उसने बोला से माशाल्लाह मुबारक हो, कहाँ से किया? उसने बोला जी इस तरीके से हाजी साहब हैं, जड़ी बूटियाँ देते हैं और कलाम मिलाई से दम करते हैं। नहीं हम उनको नहीं मानते, अगर वो मेडिकल होता तब मान लेते। अच्छा, ये सोच गलत है। बिल्कुल ऐसा ही। बुरा नहीं मानना, या से मेरी बात शायद बिल्कुल ऐसा ही। ये सोच गलत है। शफात जहाँ से मिले उसको कबूल कर लो। बिल्कुल ठीक है। इसका मकसद इतना ही है। अच्छा, ये पित्ते की जगह पे बता रही थी कि वहाँ पे दर्द इनको जो है वो हो रहा है, उनके लिए अभी जो फिल वक्त जो आप तजवीज़ करते हैं, मैं छोटी सी बात बताता हूँ, बहुत आसान काम है। आसान काम है। रात को सोने से पहले चाय का चमचा जी इसबगोल की भूसी या तुखमलंगा, ठीक है, वो दोनों चीज़ें जो हैं, दोनों से कोई एक चीज़ रात को सोने से पहले लेके सो जाओ। ठीक है, तुखमलंगा 5 मिनट भिगो के रखो, पी के सो जाओ, सुबह उठो तो मुझे बताना क्या सूरत हाल है। ठीक है, चलिए अभी इसके बारे में ज़रा बता दीजिए जो आप करने जा रहे हैं। अभी जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसको जहाँ भी तकलीफ़ है, जो भी है, जहाँ भी जिस जगह भी तकलीफ़ है, दुनिया का हर इंसान ही कर सकता है। और जब मैं पढ़ूँ तो आप मेरे साथ पढ़ते रहना, और जहाँ भी तकलीफ़ है वहाँ रखेंगे, उठाएंगे, रखेंगे, फिर उठाएंगे, और इंशाअल्लाह सुबह इंशाअल्लाह अल्लाह की मोहब्बत से आपके सामने रिज़ल्ट होगा और आप ठीक ठाक होंगे इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सब की दर्द तकलीफ बीमारियाँ जिन जादू मुश्किल परेशानी ख़त्म हो, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। पाकिस्तान इस्लाम सारी कायनात में गालिब है, सारी कायनात हर इंसान आलमों के इस्लाम पाकिस्तान ताबी हो। पाकिस्तान के ज़ारी बातनी अंदरूनी बैरूनी दुश्मन ख़त्म हो, नशे ख़त्म हो, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। सारी दुनिया में अमन सुकून हो जाए, सारी दुनिया से लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएँ, जंगें ख़त्म हो जाएँ, अमन अमान हो जाए। रिश्वत लेने वालों का रब सबसे असली में टाले, जो रिश्वत लेते हैं वो बदुआओं के साथ पैसे रहते हैं, वो जाके अपनी औलादों को अपने में खर्च करते हैं, और अल्लाह ताला उनको या तो खुदा दे या तो फारग कर दे। अल्लाह सबको शिफा दे, बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सबको शिफा दे, मुकम्मल शिफा दे, आमीन सुम्मा आमीन या रहमत आलमीन। छोड़ दोबारा पकड़ो, सबको शिफा मिले, सबको तकलीफ बीमारी जिन जादू खत्म हो, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, आमीन सुम्मा आमीन। छोड़ दोबारा पकड़ो, सबको तकलीफ बीमारी जिन जादू खत्म हो, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, आमीन सुम्मा आमीन। छोड़ दोबारा पकड़ो, सबकी तकलीफ बीमारी जिन जादू खत्म हो, सबको शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, आमीन सुम्मा आमीन या रहमत आलमीन। ये आप लोगों ने सुना, आप लोग ये काम कर सकते हैं कि जितने भी लोग हैं जिनको तकलीफें बीमारी हैं तो अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। ठीक,
اس کے بعد اس کو دن میں 10 دفعہ کریں 20 دفعہ کریں, اس کو بار بار کرتے رہیں گے, آپ کو بار بار فائدہ ہوتا رہے گا. بالکل ٹھیک ہے, آپ یہ سمجھ لیں کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ علاج کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. حاجی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, پروگرام میں ہمارے ساتھ یہاں پہ شامل ہوئے اور بہت سارے سوالوں کے جواب دیے, اور جن سوالوں کے جواب نہیں دے پائے وقت کی کمی کی وجہ سے, انشاءاللہ آگے چل کے ضرور جمعرات کے دن جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں آپ کو ضرور اس کے جوابات دیں گے. پروگرام کا وقت کیونکہ یہاں پہ ختم ہو گیا, اجازت آپ سے لینی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے آپ اجازت. اللہ نگہبان.